قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم۔ یہ میری بایوگرافی کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ 5 تک تو میں نے آپ کو یعنی کہ دبئی میں لے آیا 1976 میں، اور دبئی میں میں نے بینکوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیا۔ تو اب میں تھوڑی سی ایک نا وہ جیسے جس کو بولتے ہیں ریویو کر رہا ہوں، یعنی کہ جب میں پاکستان میں تھا نا کالج میں، جیسے میں نے بولا کہ وہاں غم آ رہا یہ وہ، کیونکہ یعنی کہ کالج لیڈر ہوتے ہوئے بہت کچھ کیا، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آج یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس وقت جو کرتے تھے وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ جوانی تھی نا، کیا بولتے ہیں، جوانی نادانی، تو اس وقت یہ کام سارے ہوتے رہے، لیکن آج آ کر تھوڑا معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو چلو وقت گزر گیا۔ تو کالج میں کیا تھا، میرے کالج میں اسپیشلی میرے جو پرنسپل تھے نا، وہ سیالکوٹ کے ایک بڑے نامور یعنی کہ قریشی خاندان سے تھے، بڑا نام تھا ان کا ماشاءاللہ، بڑے نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ دے۔ تو ان کا یعنی کہ کالج میں بڑا دبدبہ تھا پرنسپل کا۔ انہوں نے یعنی کہ ایک طریقہ کار رکھا ہوا تھا کہ سال میں وہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نا، جو یعنی ان کے کالج میں زیادہ یعنی کہ نوابزادہ بنتا تھا یا بدماش بنتا تھا یا زیادہ شرارتیں کرتا تھا یا غلطیاں کرتا تھا، اس کو بڑا مارتے تھے، ایک کو مارتے تھے صرف، لیکن بڑا مارتے تھے۔ وہ زمانہ تھا یعنی کیسے، تو وہ مشہور تھا کہ قریشی صاحب سال میں ایک لڑکے کو یعنی کہ ایک بار بڑا مارتے ہیں۔ تو اب جب میری باری آئی تو یعنی کہ میں تو وہ پہلے جو تھے نا، ان سے بھی کچھ وہ کیا بولتے ہیں داسرتی آگے نکل گیا تھا نا۔ تو ابھی میرے قریشی صاحب جو تھے نا پرنسپل صاحب، ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یار اس کے ساتھ کیسے نبڑیں۔ وہ ابھی یعنی کہ مارنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ یعنی کہ اس کو چھیڑو ہی نہ کہیں، یعنی کہ وہ کیا اپنی عزت پہ میں فرق نہ پڑ جائے۔ تو ان کا ایک ہی بس چلا کہ انہوں نے اپنے کالج میں ایک قسم کا مجھے تھوڑا سا نا بڑے برے نام سے مشہور کر دیا۔ تو چلے، وہ میرے استاد تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے کالج میں یعنی کہ ایک بدماش ہے جس کا نام چودھری اکبر ہے، یعنی کہ کالج بھی ڈرتا ہے، سٹاف بھی ڈرتا ہے، پروفیسر بھی ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں۔ تو ایسے یعنی کہ ہنگامے ہوتے رہتے تھے۔ میں ایک دن نا انہوں نے بڑے جب تنگ آئے نا، تو انہوں نے بولا اچھا اس کو کوئی سزا تو دینی چاہیے۔ تو انہوں نے میری سزا کیا چوز کی کہ مجھے کچھ پیریڈ میں نا انہوں نے کالج سے یعنی کہ نکال دیا کہ یہ پیریڈ جو ہے نا یہ اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ جب میں یعنی کہ ابھی باہر ہی تھا تو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ چودھری اکبر نوٹس بورڈ پہ تیرے خلاف آج بڑا سخت
प्रिंसिपल ने रद्द अमल किया है। मैंने बोला क्या आए ऊपर देखा तो वो बोर्ड के ऊपर लिखा, यानी कि वो नोटिस लगा हुआ था कि भाई इसको ये सज़ा मिली है कि इसको यानी कि दिन में इतनी क्लासेस जो है ना ये अटेंड नहीं कर सकता। मैंने वो नोटिस बोर्ड से वो नोटिस उतारा, फाड़ के मैंने फेंक दिया। ये एक और यानी कि वो क्या है, समझ लो बदतमीज़ी थी, लेकिन उस वक़्त एहसास नहीं था। तो जब क्रेशी साहब को पता चला तो वो अभी क्या कर सकते थे, वो खामोश हो गए। उधर मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज में स्ट्राइक करवा दी। तो कॉलेज के गेट के बाद गेट पे मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला कोई कॉलेज में नहीं जा सकता। तो वो अभी वो बच्चे जो हैं वो तो पहले ही डरते थे। तो अभी एक नया हंगामा हो गया। तो प्रिंसिपल साहब जो थे ना वो मेरे एक भाई ये लगते थे रिश्ते में, वो उनके यानी कि वो जानने वाले थे। वो एक प्रोफेसर उनके दोस्त थे, तो प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा करें आप उनको बुलाएं, यानी कि वो इसको समझाएंगे। तो फिर प्रिंसिपल साहब ने उनको फ़ोन किया, वो आए। तो जब वो आए तो मैं गेट के सामने खड़ा था, तो मुझे कहने लगे कि क्या हुआ है। मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाला, मैंने स्ट्राइक करवा दी। तो वो ऊपर चले गए, यानी कि जाकर प्रिंसिपल को मिले। प्रिंसिपल ने उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे यार बड़ा तंग करता है। तो उन्होंने बोला कि बच्चा है, कोई नहीं, जज्बाती है तो ज़रा चौधरी टाइप का है, तो मैं समझा दूँगा को नहीं, यानी कि। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, लेकिन उसको बोलो कि लड़कों को कॉलेज में आने दो। वो कहने लगे कि वो गेट में खड़ा है, वो कहता है कि नहीं को नहीं, जब तक यानी कि वो जो नोटिस है वो वापस नहीं लिया जाएगा मैं नहीं आ। वो प्रिंसिपल साहब कहने लगे चलो ठीक है, मैं वो यानी कि कैंसिल कर देता हूँ। उन्होंने क्या कैंसिल किया, मैं कॉलेज में आ गया। तो हमारे फाइनल इम्तिहान हो रहे थे बोर्ड के। तो मेरा स्टाइल ये होता था कि मैं यानी कि अपने टेबल के नीचे एक छोटा टेबल रखता था, उसके ऊपर मैं पाँव रखता था। अभी मैंने उसके ऊपर पाँव रखे तो वो जो इन्विजिलेटर आए हुए थे ना, वो जो चेक करते थे हैं, वो तो बाहर से आए हुए थे। उनको क्या पता था ये लड़के, वो एक टीचर आया तो वो मुझे कहता भाई तू नवाबजादा है, तू यानी कि डेस्क के नीचे एक टेबल रखा हुआ है छोटा, उसके ऊपर पाँव रखे हुए। मैंने बोला भाई तेरा काम है ये देखना कि कोई नकल ना मार रहा हो, तेरा ये काम नहीं कि मैं बैठा हुआ कैसे। वो क्योंकि उस्ताद थे, वो भी उस्ताद, उस वक्त तो उस्ताद की बड़ी इज्जत थी। उन्होंने समझा है ये कैसा स्टूडेंट है कि ये बजाय यानी कि मेरी बात सुनने कि ये आगे से कुछ और सुना रहा है। तो उन्होंने मेरा यानी कि पेपर फाड़ के ना, जो यानी कि क्वेश्चन पेपर था वो और आंसर पेपर, उसने बोला गेट आउट। मैंने उसको समझाया कि ये तूने बहुत गलत किया है, इसका जो है ना, इस हंगामे का जो है ना तेरे को बड़ा यानी कि उल्टा जवाब मिलेगा। तो उस वक्त मेरे रूम में यानी कि जिसमें मैं बैठा हुआ था ना, कुछ तकरीबन 20 या 25 लड़के बैठे हुए थे जो इम्तहान दे रहे। मैंने सबको बोला भाई उठो, फाड़ के फेंक दो। वो उठे सारे, उन्होंने क्वेश्चन आंसर शीटें सब फाड़ के फेंक दी। वो अभी टीचर देखते रह गया, कोई ये क्या हुआ है, 20-25 बच्चों ने यानी फाड़ के सब कुछ फेंक दिया। वो जनाब प्रिंसिपल को पता चला, प्रिंसिपल भागता हुआ आया, उसने आके उसको बोला यार तूने ये क्या किया, अभी तो मामला ही ख़राब हो गया, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, अभी तो कोई हो इसका सलूशन ही नहीं। तो फिर वो जो 20-25 लड़के हम थे ना, हमें यानी कि वो जो फाड़ के फेंके थे ना, उसके पेपर तो हमें देना था ना, तो उसकी यही समझे कि हमारी कंपार्ट आ गई। तो हमें फिर सज़ा के तौर पे ना लाहौर यानी कि हैले कॉलेज है, वहाँ भेजा गया कि इनका जो अभी वो है ना सेंटर, वो लाहौर है, क्योंकि वो शोर तो मचा हुआ था ना पूरे बोर्ड में कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ हुआ। तो फिर हमने हैले कॉलेज में जाकर ना, वो हम 20-25 लड़के गए, तो हैले कॉलेज में हमने वो पेपर दिया। तो वो वहाँ भी मैं जब पेपर देने लगा ना, तो वो फिर वहाँ भी एक इन्विजिलेटर जो था ना, उससे मेरा पंगा हो गया। तो जब पंगा हो गया तो वो शोर मच गया। तो वहाँ उस वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है, अभी ज़िंदा हों तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, तो अगर चले गए तो अल्लाह उनको जन्नत में आला जगह दे। प्रिंसिपल होते थे मोहसन।
تو جب وہ پرنسپل حیلے کالج کے جو تھے نا لاہور محسن، ان کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے آیا، آ کر انہوں نے دیکھا، انہوں نے بولا وہ یہ تو وہ سیالکوٹ والے بچے ہیں، تو مجھے تو قریشی صاحب نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکا ایسا ایسا ہے، اس کا ذرا دھیان رکھنا۔ تو اس نے آ کے ذرا پوچھا، اس نے بولا وہ بیڑا غرق، اسی لڑکے سے ہی پنگا ہو گیا ہے۔ تو آئے پرنسپل صاحب، مجھے انہوں نے یعنی بڑا بیٹوں کی طرح سمجھایا، بیٹا نہیں آپ بیٹھ کے پیپر دیں، آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور انویجیلیٹر کو، اس کو انچارج کو بولا کہ اس کو یار اس روم سے نکال دو، کسی اور روم میں لے جاؤ۔ تو وہ سارا کر کے نا، وہ محسن صاحب جو تھے نا پرنسپل حیلے کالج کے، انہوں نے یعنی کہ سیٹل کر لیا، مجھے بھی سمجھا لیا، اور اس کو میرے روم سے نکال دیا، وہ جو انویجیلیٹر تھا۔ تو میں نے پھر وہ پیپر دیا۔ اچھا، تو وہ محسن یعنی کہ اس نے قریشی صاحب کو وہاں سے لاہور سے فون کیا کہ وہ چودھری اکبر سے تو یہاں بھی پنگا ہو گیا۔ انہوں قریشی صاحب نے بولا کوئی بھی طریقہ نکالو، اس کو یعنی کہ سمجھاؤ بجاؤ، جو بھی وہ کہتا ہے۔ تو یعنی کہ لاہور میں بھی میرا حیلے کالج میں بھی پنگا ہو گیا۔ چلو اللہ نے کیا، ہم نکل کے پیپر دے دیا تھا، بڑے اچھے پیپر ہوئے۔ تو ابھی میں اس کالج سے جب یعنی کہ فائنل نکلنے لگا، جب فائنل ہو گیا میرا، تو ہم گئے، یعنی کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، اسکول ہمیں دیتا تھا کریکٹر سرٹیفکیٹ، پرووینل سرٹیفکیٹ، یعنی کہ یہ اپنا کالج، کیونکہ جو اپنا ڈگری وغیرہ ہوتی تھی سرٹیفکیٹ، وہ تو بورڈ نے ایشو کرنے ہوتے تھے، وہ تو بعد میں آتے تھے، تو ہمیں یعنی کہ آگے داخلہ لینے کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہوتے تھے۔ تو پرووینل سرٹیفکیٹ اور یہ جو چیزیں نا، یہ یعنی کہ کالج ہی دے دیتا تھا، یعنی کہ رزلٹ کارڈ کے بیس پہ۔ تو جب ہمارا رزلٹ آیا تو ہم گئے وہ رزلٹ کارڈ لینے کے لیے، اس وقت کالج میں آتے تھے، گھروں میں نہیں آتے تھے۔ تو وہ جب ہم لینے گئے تو قریشی صاحب نے کہا بھائی جو آئے وہ 2-2 کلو مٹھائی لے کر آئے۔ تو میں اس وقت بھی، میں نے ڈبہ تو مٹھائی کا، لیکن اس کے اندر میں نے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو وہ جب ہم دے کے یعنی کہ اپنے اپنے وہ لے آئے سرٹیفکیٹ، یہ وہ دوسرا جو تھا، تو جب ہم چلے آئے تو ایک دن میرے وہ یعنی کہ پرنسپل صاحب جو ہے نا، میں جس آفس میں میں نے آفس جوائن کیا نا، وہ وہاں آ گئے۔ تو جب آئے تو مجھے آ کر ملے بڑے پیار سے، یعنی کہ گلے لگایا۔ تو سارے باقی بھی دیکھتے رہ گئے کہ قریشی صاحب یہاں آئے ہیں اس کو ملنے کے لیے۔ تو مجھے بولتے ہیں یہ دیکھ لے بدماش، تو آخری دن بھی مجھے یعنی کہ مٹھائی کی جگہ پتھر دے آیا تھا۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے بولا قریشی صاحب وہ زمانہ ایسا تھا، کیا جب یعنی کہ جوانی تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا جب سے تو کالج سے گیا نا، میرا جی چاہتا تھا مجھے کہیں ملے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو یعنی کہ یہاں ہی قریب میں ہی ہے ایک آفس میں، تو میں دیکھ لو تیرے کو ملنے آیا۔ پھر ٹائم ٹو ٹائم مجھے ملنے آتے تھے۔ ابھی دیکھو نا، یعنی کہ کالج کا دیکھو اور ان کا میرے سے پیار دیکھو، یعنی کہ مجھے ٹائم ٹو ٹائم پھر ملنے آتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب تیرے کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ تو میرا کالج کا تھا سلسلہ، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ ایسے باہر جو تھا، باہر عوام میں کیا ہوتا تھا کہ جہاں میں ناانصافی دیکھتا تھا نا، میں برداشت نہیں کرتا تھا، میں ہاتھ اٹھا لیتا تھا۔ ایک دن میں نے ریلوے اسٹیشن پہ یعنی کہ آن ڈیوٹی ٹکٹ کلیکٹر کو تھپڑ مار دیا، یعنی سیالکوٹ میں، سیالکوٹ بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، مار دیا میں نے تھپڑ۔ اس نے کسی مسافر کو مارا، میں نے اس کو مارا۔ پھر وہ سارا سٹاف آ گیا، جب پولیس آئی، ریلوے پولیس جب آگے وہ مجھے دیکھتے تھے، وہ چودھری اکبر، پھر وہ بیچارے خاموش ہو جاتے تھے۔ تو پھر وہ آدمی جس کو میں نے تھپڑ مارا، اس نے میرے سے معافی مانگی، یعنی کہ سارے ریلوے اسٹیشن میں بولا معافی مانگ لے اچھا رہے گا، اس نے میرے سے معافی مانگی۔ ایسے باہر بھی یعنی کہ ایک دن ہمارے ایم پی اے تھے، ان کا بھتیجا تھا، وہ بڑا تنگ کرتا تھا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ٹرین میں، اس کو میں نے ٹھوک دیا، یعنی کہ اچھی طرح میں نے پھر پھینٹی دی اس کو۔ تو دوسرے دن جناب وہ، کیونکہ میرے علاقے کے ایم پی اے بھی تھا اور وہ یعنی کہ دوسرا وہ سید خاندان تھا، دوسرے دن جناب پوری ٹرین میں وہ ہم پنجابی کے میں کہتے ہیں ڈانگا لے کے،
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, तो ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਤਰੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬਾਊ है वो पिस्तौल वाला, क्योंकि मेरा स्टाइल था, मैं सूट पहना होता था, चश्मा लगाया होता था, टाई लगाई होती थी, हाथ में मेरे स्टिक होती थी, बेल्ट के साथ मेरा रिवॉल्वर होता था। यानी कि ये मेरा स्टाइल था ऑफिस जाने का। जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑफिस में मैं जाकर पहले रिवॉल्वर निकाल के टेबल पे रखता था, उसके बाद मैं यानी कि ऑफिस का काम शुरू करता। तो ऑफिस में भी माशाल्लाह चलो ऐसे ही चलता रहा। यानी कि किसी को ये नहीं समझ आती थी कि ये ऑफिस में यानी कि मैनेजर कौन है। तो अल्लाह का करम था, यानी कि ऑफिस भी बड़ा अच्छा गुजरा। फिर सियासत में आए तो सियासत में यहाँ तक चले गए कि स्टेज भी हमारे, यानी कि सेंटर भी हमारे, हर चीज़ हमारी होती थी। कभी किसी स्टेज पे हम यानी कि तकरीर कर रहे होते थे, कभी कि यानी कि बड़ा अच्छे, यानी कि क्योंकि हम पीपल पार्टी के थे तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी। तो बड़ फिर यानी कि उसी दौर में गुलाम मुस्तफ़ा खार गवर्नर था, हनीफ राम में चीफ मिनिस्टर था, ऐसे और बहुत से मिनिस्टर और यानी कि MP MNA, इन सब का यानी का मिलना जुलना बड़ा था। मेरे घर स्पेशली यानी कि उस वक़्त का एक यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था मौलाना कौसर नियाज़ी, वो मेरे घर में स्पेशल मुझे मिलने आए थे। यानी कि ऐसे ही हमारे एक वज़ीर आला थे महराज खालिद, उनकी वाइफ यानी कि मेरे आई थी। तो ऐसे यानी कि फिर लोग आते जाते थे, तो लोग हैरान थे कि यार ये 20-22 साल का बच्चा जो है, इसका यानी कि इतनी इसकी बात है कि लोग इस वज़ीर इसको मिलने आते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो था ना मेरे अल्लाह का था। मैं क्या था, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था। तो ये अल्लाह ही करने वाला, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। बाकी इलाके में अल्लाह के फजल करम से यानी कि बड़े अच्छे काम किए, लोगों की बड़ी खिदमत की, दिन रात लोगों के लिए काम किया। मैं रात को यकीन मानो, मैं रात के 1, 2, 3 बजे तक लोगों के काम में रहता था। कई बार रात को मैं सोया होता था तो लोग आ जाते थे, उठता था, फिर उनके साथ जाता था रात के वक्त भी। यानी कि बड़ी फिर वो क्या है, समाजी का यानी कि एज ए समाजी कारकुन में बड़ा काम किया। तो पार्टी में तो अल्लाह का बड़ा करम था, बड़ी इज़्ज़त थी। तो ऐसे यानी कि इलाके में भी लोग भी बड़ी माशाल्लाह इज़्ज़त करते थे। तो अल्लाह के फजल करम से ना बड़ा सो एक दिन मुझे यानी कि देखें, मैं यहाँ एक आपको चीज़ बताऊँ, जब औलाद यानी कि अच्छी होती है, यानी कि अच्छे काम करती है, तो माँ बाप जो होते हैं ना वो जवान हो जाते हैं, यानी कि वो बूढ़े नहीं होते। तो मेरे वालिद साहब यानी कि जब मुझे देखते थे ना तो मुझे गले लगाते थे, तो कहते थे बेटा मैं तेन वेख के मैं जवान हो जाना हूँ। तो वो जनाब यानी कि बड़े खुश होते थे। तो एक दिन ना कुछ लोग काफ़ी दूर से आए सिर्फ मुझे मिलने के लिए। तो मैं ऑफिस गया हुआ था, तो जब मैं वापस आया तो वालिद साहब मुझे मिले तो बड़े खुश हुए, कहते हैं आज बड़े लोग आए हुए थे, वो बड़ी दूर से सिर्फ तेनू वेखण वास्ते हैं। यानी अल्लाह का इन्ना करम सी कि लोग दुनिया सिर्फ देखने आती थी। यार 20-22 साल का लड़का और इतना यानी कि उसका नाम, तो ये अल्लाह ने सब को किया हुआ था। अल्लाह ने सब के वैसे मेरे दुश्मन जो थे उन्होंने मेरे लिए यानी कि बदमाश ला कर रखे हुए थे कि भाई इसको ख़त्म करना है, यार ये बड़ा तंग कर रहा है, यानी कि आगे चला गया है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने उनसे भी बचा लिया। पुलिस वाले भी यानी कि जब हम हंगामे करते थे तो पुलिस भी फिर एक्शन में आती थी। जैसे मैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ही, पीपल पार्टी के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मैं यानी कि बयानबाजी शुरू कर दी, तो वो फिर ऊपर से आर्डर आ गए कि भाई ये इसको ज़रा संभालो। तो पुलिस हम यानी कि मेरा बड़ा पीछा करती थी कि भाई कहीं हाथ लग जाए। लेकिन अल्लाह का करम था, मेरे साथी जो थे ना वो मुझे यानी कि पहले ही साइड पे कर लेते थे, वो पुलिस से हाथ से नहीं चढ़ने देते थे। तो अल्लाह के फजल करम से बस ऐसे यानी कि अच्छे दिन गुज़रे, बड़ी अच्छी लोगों के साथ भी। तो ये करते करते 1976 आ गया, जब मैं फिर पाकिस्तान से यानी कि दुबई चला गया। तो ये था आज का यानी कि मेरा जो है ना पार्ट नंबर 6। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू किया है।
تو اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.